आसनसोल कोर्ट में 15 महीने में ऐतिहासिक फैसला दिया गया। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी पिता को फांसी की सजा दी गई। आसनसोल कोर्ट ने बुधवार को एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया, जिसमें महज 15 महीनों में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज संपूर्णा बंदोपाध्याय ने 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई। आसनसोल कोर्ट सूत्रों और सरकारी वकील के अनुसार यह पहली बार है जब यहां किसी मामले में सर्वोच्च सजा के रूप में मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, वह भी सिर्फ 1 साल 3 महीने में। दोषी व्यक्ति पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर नरसिंह बांध के कच्चू बगान का निवासी है। इस मामले में सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर सोमनाथ चट्टोपाध्याय और जांच अधिकारी आईओ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के हीरापुर थाने के सब इंस्पेक्टर शुभाशीष बंदोपाध्याय थे। मामला 14 मई 2024 को मृतका की मां की लिखित शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर मृतका के पिता को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 दुष्कर्म और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और धारा 201 जिसमें साक्ष्य नष्ट करने की प्रावधान है के तहत मामला दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने बताया कि बीते सोमवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज संपूर्णा बंदोपाध्याय ने जांच अधिकारी तथा साक्ष्य और सवाल जवाब के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराया। बुधवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही धारा 201 के तहत 7 साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न चुकाने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जज ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता के मां को विक्टिम मुआवजा फंड से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मामले में कुल 16 गवाहों ने गवाही दी, जिनमें मृतका की मां, कई रिश्तेदार, अस्पताल के डॉक्टर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे। सुनवाई के दौरान दोषी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। जानकारी के अनुसार 12 मई 2024 की रात को हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर स्थित नरसिंह बांध के कच्चू बगान में 14 साल की नाबालिग अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ सोई थी। अगले दिन सुबह मां ने देखा कि बेटी का चेहरा चादर से ढका है। चादर हटाने पर उन्होंने पाया कि बेटी निष्प्राण है। उसके गले पर काले निशान है और नाक कान से खून निकल रहा है। मां ने तुरंत अपने पति से बात की, लेकिन उसने इसे छिपाने की सलाह दी। मां ने इसकी अनदेखी कर चीख पुकार मचाई। मृतका का पिता पेशे से टोटो चालक था, लेकिन उसने अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए अपने टोटो पर उपयोग नहीं किया। दूसरे टोटो से नाबालिग को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि नाबालिग को रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई और उससे पहले उसका दुष्कर्म हुआ था। 14 मई को मृतका की मां ने हीरापुर थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सरकारी वकील ने बताया कि जांच अधिकारी ने समयबद्ध तरीके से चार्जशीट दाखिल की। नाबालिग के शरीर पर मिले साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच में पिता के डीएनए से मिलान हुआ। साथ ही हत्या में इस्तेमाल रस्सी को जांच अधिकारी ने दोषी के बताए स्थान से बरामद किया। सरकारी वकील के मुताबिक 1 साल 3 महीने में इस मामले का फैसला आना अभूतपूर्व है। यह पहली बार है जब आसनसोल कोर्ट में किसी मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। लेवल में रहेगा, लेवल में नहीं रहेगा। देखिए
চলেন ড্রাইভার সাহেব। হেভি টেনশন এখন। আমাদের মহামান্য পক্সো আদালত এই রেপ এবং মার্ডার কেসে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এই মামলায় ঘটনাচক্রে যিনি ভিকটিম তিনি হচ্ছেন আসামির নিজের মেয়ে, বয়স ছিল 14 বছর। 12ই মে 2024 রাত্রেবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর ভিকটিম তার বাবা মা এবং ভাই বোনদের সঙ্গে শুতে যায়। পরের দিন 13 তারিখ সকালবেলায় উঠে ভিকটিমের মা দেখে যে ভিকটিমের মুখ অবধি চাদর দেওয়া। ওনার সন্দেহ হয়, উনি চাদরটা সরায়। চাদরটা যখন সরায় তখন দেখে যে ভিকটিমের নাক এবং কান দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এবং গলায় একটা কালশিটের দাগ। এরপর ভিকটিমের মা চিৎকার চেঁচামেচি করে। অদ্ভুতভাবে ভিকটিমের যিনি বাবা মানে অভিযুক্ত, তার কোনো আনইউজুয়াল রিয়াকশন ছিল, বরঞ্চ সে ইনসিস্ট করতে থাকে মাকে যে পুলিশ ডেকে লাভ নেই, হসপিটালে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, নাহলে আমরা ফেঁসে যাবো। কিন্তু ভিকটিম এরপর চেঁচামেচি শুরু করে, নিজের আত্মীয়দের জানায়, যারা বাড়ির যারা মালিক তাদের জানায়, তারাও এসে চাপাচাপি করাতে অবশেষে ভিকটিমকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতেও আসামি টোটো চালক, সে নিজের টোটোতে নিয়ে যায়, একটা অন্য টোটো করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হসপিটালে ডাক্তার ভিকটিমকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর পোস্টমর্টমে যেটা পাওয়া যায় যে ভিকটিমকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে এবং খুন করার আগে তাকে রেপ করা হয়েছে। 14 তারিখ ভিকটিমের যিনি মা তিনি অভিযোগ দাখিল করেন যে তার সন্দেহ যে ভিকটিমের বাবা এই কুকর্মটা করেছে। এরপর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষ করে পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। এই মামলায় যিনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ কোর্টের সামনে পেশ করেছিল। যেমন এই মামলায় ভিকটিমের যে ভ্যাজাইনাল সোয়াব, সেইখানে অ্যাকিউজডের ডিএনএ পাওয়া গেছে। যে চাদরটার উপর ভিকটিম শুয়েছিল সেই চাদরটা যখন সিজ করে সেখানেও একটা স্টেন পাওয়া গেছিল। সেই স্টেন থেকে যে ডিএনএ পাওয়া যায় সেটাও অ্যাকিউজডের ডিএনএ বলে এফএসএল কনফার্ম করে। এছাড়া রিমান্ডে থাকাকালীন অ্যাকিউজডের দেখানো মতো একটা দড়ি রিকভারি হয়, সেই দড়িটাও এফএসএল এ পাঠানো হয়েছিল। ভিকটিমের গলায় যে লিগেচার মার্ক, সেই লিগেচার মার্কের যে ফেব্রিক ইমপ্রেশন, সেই ফেব্রিক ইমপ্রেশনের সঙ্গে ওই যে দড়িটা রিকভার হয়েছিল তার ফেব্রিক ইমপ্রেশনও ম্যাচ করে এফএসএল সেই রিপোর্টে। বিচার চলাকালীন 16 জন সাক্ষীকে এক্সামিন করা হয়েছে। এফএসএল এক্সপার্ট, ডাক্তার, আয়ো, নির্যাতিতার মা, তার কিছু ফ্যামিলি মেম্বার, আরও কিছু পারিপার্শ্বিক সাক্ষী, সমস্ত সাক্ষ্য শোনার পর পরশু মহামান্য আদালত আসামিকে, হ্যাঁ এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তদন্ত চলাকালীন আসামি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে কনফেশনও দিয়েছিলেন। সবকিছু শোনার পর গত পরশু মহামান্য আদালত আসামিকে সেকশন 6 পক্সো, 302 আইপিসি এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য 208 আইপিসি দোষী সাব্যস্ত করে। আজকে পানিশমেন্ট পয়েন্টে মানে সেন্টেন্স পয়েন্টে হিয়ারিং এর দিন ছিল। সব পক্ষকে শোনার পর মহামান্য আদালত আসামিকে সেকশন 6 ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে, 302 আইপিসিতে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে এবং 201 আইপিসিতে 7 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 50,000 টাকা ফাইন, অনাদায়ে আরও 1 বছরের কারাদণ্ড শুনেছে। এবং এই মামলার নির্যাতিত যে মা, তাকে সরকারকে আদেশ দিয়েছে ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিমে তাকে 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। এই কেসটা হচ্ছে বানপুর মানে হীরাপুর থানার আন্ডারে নরসিংবাদে কচু বাগান বলে একটা জায়গা আছে, সেখানকার। এই মামলা তদন্তকারী অফিসার ছিল সাব ইন্সপেক্টর সুভাষিস ব্যানার্জি। এইটা ধরুন 12 তারিখ, 12ই মে, 13ই মে যে ইন্টারভেনিং নাইট তখনকার ঘটনা, যেটা ডিটেক্ট হয় 13 তারিখ সকালে, 13ই মে 2024
এবং 14 মে 2024 এই মামলা রেজিস্টার হয় এবং আজকে হচ্ছে 2025 আগস্ট মাসের 6 তারিখ, মানে বলতে পারেন 1 বছর 3 মাসের মধ্যেই পুরো বিচার তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দেখুন, আমার মনে হয় সিনিয়র আইনজীবীরা আরও ভালো বলতে পারেন, তবে আমি যতদূর শুনেছি আসানসোল আদালতে এর আগে ফাঁসির উদাহরণ নেই। সম্ভবত এটাই প্রথম ফাঁসি। আপনাকে ডাকলাম একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলার জন্য। আজ লার্ন জাজ এক্সক্লুসিভ পক্সো কোর্ট একটা অর্ডার পাস করলেন রিগার্ডিং এ কেস ওয়ার দ্য অ্যাকিউজড হ্যাজ বিন পানিশড উইথ ডেথ ফর দ্য রেপ অ্যান্ড মার্ডার অফ হিজ বায়োলজিক্যাল ডটার। এটা প্রথমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া আছে। দ্য কেস ওয়াজ রেজিস্টার্ড অন 14/4/2024, 14 April 2024 को रजिस्टर करा আছে and within 1 year and just 4 months কেস কে রেজিস্টার করে ইনভেস্টিগেট করে চার্জশিট সাবমিট করে কনভিকশন হয়ে গেছে। the entire I congratulate the entire Hirapur PS team starting from IO Subhashish Banerjee, OC Tanmay, ACP Ipshita and CI Ashok, and my special thanks to Special PP Somnath ji who followed up this case। উনি এনশোর করলেন কি এই কেসকে আমি ভালো করে ফাইট করি আর কনভিকশন হয়ে যাক। আই থ্যাংক দ্য এন্টায়ার টিম অ্যান্ড স্পেশাল পিপি এজ। কোনো সওয়াল আছে তো জিজ্ঞেস। এইরকম ধরনের কেস আসানসোলে এডিপিসিতে প্রথমবার হলো? পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে প্রথমবার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ডেথ পানিশমেন্ট দেওয়া আছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট। দেখুন এটা জিনিস ছিল কি এটা ফ্যামিলির মধ্যে মামলা ছিল। ডোর লক করে উনি ঘুমিয়ে চলে গেলেন। সকালে দেখলেন কি ওনার মেয়ে উঠছে না, রক্ত ছিল ফ্রম ইয়ার্স অ্যান্ড নোজ। তো যখন হসপিটালে নেওয়া হচ্ছে শি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ব্রড ডেড। সন্দেহ হয়েছিল ওনার ফাদারের উপর, তো ও অ্যাঙ্গেলে ইনভেস্টিগেট করলাম। তারপরে উনি কনফেস করলেন কি উনি করলেন। তো অন দ্যাট বেসিস হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড। আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 33 witnesses were examined, if I'm not wrong. 16 witnesses were examined and finally conviction was done. ठीक सर के স্যার যেগুলো স্ট্রাইকিং ফিচার বলে রাখি যে জাজমেন্টে ইটসেলফ কোর্ট একটা প্যারাগ্রাফ শুধু আয়োতে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, হাউ দ্য ইনভেস্টিগেশন হ্যাজ বিন ডান বাই দ্য। এই কেসটা বাই অ্যান্ড লার্জ অনেকটা পুরো সাইন্টিফিক এভিডেন্সের উপর বেস করা হয়েছে। সাইন্টিফিক এভিডেন্স দিয়ে এই কেসটা টাইম অফ অকারেন্স ওয়ান করা গেছে। কারণ পিএমএ ভিকটিমের স্টমাকে সেমি ডাইজেস্টেড ফুড পাওয়া গেছে, রাত্রেবেলায় খাওয়া দাওয়া করার পর শুতে যায়। তো পিএমএ সেমি ডাইজেস্টেড ফুড পাওয়া গেছিল, যেটা থেকে টাইম অফ ডেথটা অ্যাসার্টেন করা গেছে। 2, এই কেসে ভিকটিমের যে ভ্যাজাইনাল ফ্লপ সেখানে অ্যাকিউজড ডিএনএ পাওয়া গেছে, এটা রেপটাকে কনফার্ম করেছে। যে জায়গায় ঘটনা, যে বিছানাটার উপর ঘটনা, সেই চাদরে স্টেন পাওয়া গেছিল, সেই স্টেনে যে ডিএনএ পাওয়া গেছিল সেটাও অ্যাকিউজড পাওয়া গেছে, যেটা পিওকে কনফার্ম করেছে। এই কেসের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স হচ্ছে যে অ্যাকিউজডের ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টে যে লিগেচারটা মানে যে রশিটা যেটা দিয়ে স্ট্র্যাঙ্গুলেট করেছিল সেটা রিকভার হয়েছে। পিএম করবার সময় যিনি পিএম ডক্টর তিনি ভিকটিমের যে এই যে লিগেচার মার্ক সেখানে যে ফেব্রিক ইমপ্রেশন, মানে ধরুন একটা রশি দিয়ে কাউকে আপনি গলা টিপে মারলে মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনে সেখানে একটা ফেব্রিকের ইমপ্রেশন তৈরি হয়, সেই ফেব্রিক ইমপ্রেশনটা পিএম ডাক্তার কালেক্ট করেছিলেন। এরপর আইও যখন লিগেচারটা রিকভার করলো, ইমপ্রেশন এবং লিগেচার দুটোই পাঠিয়েছিল এফএসএল, এবং এফএসএল কনফার্ম করে যে এই লিগেচার ভিকটিমের লিগেচার মার্কে, এটা দিয়ে আমরা এটা কনফার্ম করতে পেরেছিলাম যে অ্যাকিউজডের ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টে যে রোগটা ডিসকভার হয়েছে সেইটা দিয়েই কিন্তু স্ট্র্যাঙ্গুলেট হয়েছিল। মানে ওরাল এভিডেন্স ছাড়াও এই কেসটা মূলত বেস করা হয়েছিল সাইন্টিফিক এভিডেন্সের উপর, এবং প্রত্যেকটা এভিডেন্সেরই রেজাল্ট পজিটিভ এসছে। সে ডিএনএ বলুন, সে ব্লাড রিপোর্ট বলুন, সে লিগেচারের এফএসএল রিপোর্ট বলুন, এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জজেরও যেটা অবজারভেশন আছে যে এই কেসে সার্চ সিজার
রিকভারি প্রত্যেকটা হচ্ছে আনটেন্টেড, একদম আনব্লেমিশড। সেটা জজ সাহেব একটা প্যারাগ্রাফে লিখেছে যে প্রত্যেকটা রিকভারি, প্রত্যেকটা আর্টিকেলের চেন অফ কাস্টাডি, প্রিপারেশন অফ সিজার মেমো, প্রত্যেকটা আনটেন্টেড। এবং আমাদের যেটা বক্তব্য ছিল যে রিলেশনশিপটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। বাবা হচ্ছে একটা বাচ্চার কাছে সেফেস্ট প্লেস, বাবার কাস্টাডি। সেই বাবা এই ঘ্যাস্টলি ক্রাইমটা কমিট করে। এবং আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, পুলিশ যদি রাইট টাইমে ইন্টারভেন না করতো হয়তো এই জিনিসটাই সার্ফেসে আসতো না। কারণ অ্যাকিউজডের প্ল্যান ছিল কাউকে না জানিয়ে ডেড বডিটাকে কোনোভাবে ডিসপোজ অফ করে দেওয়া, কিন্তু পুলিশের একদম রাইট ইন্টারভেনশনের জন্য পুরো ক্রাইমটা সারফেসে আসে। তারপর এক্সেলেন্ট ইনভেস্টিগেশন এবং ট্রায়াল মনিটরিংও খুবই ভালো হয়েছে। প্রসিকিউটরের রোল হচ্ছে ব্রিজ বিটুইন দি ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি অ্যান্ড কোর্ট, কিন্তু যদি ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির কোপারেশন বা এফেক্টিভনেস না থাকে প্রসিকিউটর একা কী করবে? ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির কোপারেশন এফেক্টিভনেস আউটস্ট্যান্ডিং।